बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सूरह यूसुफ शुरू कऊ दा दी सूरत ता यूसुफ नुम की खुदेशो दादा अल्लाह दियो पैगंबर नुम दे और दो पूरा किस्सा द अवल न तर आखिर पूरी पयौ ज़लबानी अल्लाह पदी सूरत के जिक्र करे। सहलकाती द दीन जुदा कड़ी दी कुछ सुमरा किस्सा दा वाक़िआ दा टोला पटोला बानी जिक्र करे और कुरान के सिर्फ दायौ ज़ेबर जिक्र करे। नूर द आम पैगंबरान अलैहिमुस्सलाम किस्सा वाक़िआत अगर हल्कात हल्कात टुकड़े टुकड़े जे पजे कुरान जिक्र कई खो द सूरह यूसुफ को तमाम हल्कात यो जे दिल तराइयो करी और आगे न असल मकसद दादे चिदा नबी अलैहिस्सलाम था पदी की तसल्ली दा ना मकी सूरत थे और दा नबी अलैहिस्सलाम बानी पर मक्का की इंतहाई सख्त वखरे अवगा सख्त वक्त दादे कि कमा मेहरबान बीबी वा अल मरअतुल हनून अगा मेहरबाना बीबी और अगा उखियारा जनाना हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वफ़ात शो और अगत्रो चिद पैगंबर खुदा बेहतरीन मुआविनो और नबी अलैहिस्सलाम बेहतरीन पुश्ती वा अगम पदे काल मर्श दीव जिना देता आमुल हुज़न अहादीस के वर्ता आमुल हुज़न वाई पैगंबर इस्लाम बांधी दा इंतहाई द गम कालो और संगा बीबी मलशवा और त्रमल शो न द मुसीबतुनो यो बुचाल को नबी अलैहिस्सलाम और मुसलमानानो बांधी रावावले दा और दार तरफ ना मुशरिकान हमले शुरू को हर तरफ में ज़ियते शुरू को हर तरफ में जुल्म शुरू को मुख्तलम शुरू को अबू लहब पके अरचान मख्तो और प्रदोम शोरों को अबू जहल दी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम त अल्लाह द यूसुफ अलैहिस्सलाम टोला किस्सा मखे तक खुदा और तेली कि दगा यूसुफ दे कि खपल न वर्ता मुश्किलात साशु खपल ऋण वेवड़ो और बो तो प्लार पर धोखा बानी कुई की वाजो और बेद आगे न रुस्तो काफिले वाला यौड़ो और पशल दिरहम बानी तो मिस्र के खर्च को और दागी न रुस्तो ब्याता सो आगा अंदाजा ओखता कि कम सड़ी वागिस्तो और खपल खजीते उवेली कि अक्रिमी मस्वाहो असा यनफ़अना औ नत्तखिज़हु वलदा नो आगा खजी या हज़रत यूसुफ तानियत बद को और दागने नाजायज़ मुतालबा शुरू करला दा योबल मेहनत की अगी प्रियवतो और बेद आगे न अरुस्तु चिकम खलक और दागे खाउन खबर शो और आई की सदाकत यूसुफ मालूमम शो खुदे खजबिया यो चाल उचलो और अगर चाल दा उचलो चिदा केनानी अलग चिदे जियो खल को तवाई चिदा कसी माता ले जमा मेहरमनी और जमा मालिक दा खबर कड़े चित जमा ख्वाल राशा
نو دا نورم اوس ما شرموي. نو دې علاج دا دی چې دا تاسو جلخانې ته بولئ. یوسف علیہ السلام دا بل محنت باندې واقعا شو چې جلخانې ته لاړ. یا د بادشاه په کور کې اوسېده او خوراکونه اسکاکونه پوشاکونه او ناسته پاسه ټول د باچایۍ وه او یا د هغه ځای نه جیل ته منتقل شو، جیل ته لاړ. دا مختلفې محنتونه او مصیبتونه او تکلیفونه یوسف علیه السلام ته راغلي. الله رب العزت د هغه جیل نه هغه قصر ته دغه د باچایۍ قصر ته او د باچایۍ ماڼۍ ته الله تعالی منتقل کړ او باچایي وله ورکړه. او ما غرونه رالل هغه ته بیا دغه شو، سلامي شو. پیغمبره صلی الله علیه وسلم قریش هم ستا رونه دي، قسمه قسم ظلمونه ستا او ستا د ملګرو سره کوي، خو آخر کار به دا وي، آخر کار چې دقسې به تا ته دوی سلامي کېږي. همدغه وجه وه چې په فتح مکه کې 2000 کسان راجمع کړه او د بیت الله شریف پرې صحن کې کېنول او پرې دروازو باندې ورته لاس کېښوده. د بیت الله شریف ویل څه به در سره کوم، ما سه او د الله د دین سره او د مسلمانانو سره م څه نه دي کړي. هغې ویل زمونږ خرورې او د خرور زوی یې زمونږ د نه خیر تمه ده. نبی اکرم فرمایل ستاسو باره کې هېڅ نه ویم، ما خبره کوم چې زما رور یوسف د خپل روح په باره کې کړې وه چې لا تسریب علیکم الیوم. زم نن دا ویم چې لا تسریب علیکم الیوم انتم الطلقاء لوجه الله. ځئ هیڅ ملامتیا در باندې نشته، د خدای دپاره مې اخلاص پرېښودی. بس دی ته 2000 کسان ته بیا طلقاء به ویل. دا دقه د مکې هغه سردارانو خلکو چې دا کم په مسلمانانو باندې ظلمونه کول او پیغمبر باندې ظلمونه کول، دقه یې سلامي شو. نو دې کې یو لوی سبق او تسلی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. الله واقف دے په معنا د دې حروف باندې. عبدالله سے وی انا الله ارى زالای ما وینم حالات تخلقو. تلک آیات الكتاب المبین. دادی آیاتنا د کتاب واضح کما دارا روان. انا انزلناه قرآنا یقینا نازل کړی دی لرا منگا لستلی شوی عربیہ په ژبه عربی باندې لعلکم تعقلون دې دپاره چې تاسو پوه شئ. نحن نقص علیک احسن القصص منگا لولو بیانو پتا باندې هغه بهترینه قصه چې دا دومره عجیب او غریبه کیسه ده سړی ورته حیران شي مزیداره. چې دا صورت دا مکی صورت ته خو په دې کې جو او فضا د مینې او د محبت دا ستا ته به په ډاګه کېږي. بما اوحینا الیک هذا القرآن په ثواب د هغې چې موږ وحی کړی تا ته د دې قرآن. وان کنت من قبله اگر کوې ته مخکې د ملاوېدلو د نبوت او د وحی نه او د قرآن نه لمن الغافلین ته ناخبره وې د یوسف او د یوسف علیه السلام د دې حالاتونه. او دا یهودو مشرکانو ته وویلي چې د دې پیغمبر ته دعوه کوي د پیغمبرۍ تپوس ترې وکوي چې یوسف د کنعان نه څنګه مصر ته منتقل شوی او بیا د حضرت یعقوب ټوله کورنۍ څنګه د کنعان نه او د شام د علاقې نه څنګه چې کوم دی دا بیا مصر ته لاړل او په مصر کې پاتې شو. نو دا غون صورت الله رب العزت دغې په جواب کې نازل کړ. اس قال یوسف لابی هغه وخت چې وویل یوسف علیه السلام خپل باباجي ته یا ابتې اے باباجي
دا یا ابتی یا ابی دی و کله کله دې سره تی یو ځای شي یې په تی باندې بدلیږي ځکه چې دواړه د کلمې په آخر کې راځي مناسبت دا دی او بیا هغه یې حذف شي او دا تی باندې کسره د هغې باندې دلالت کوي یا ابتی ای بابا جی انی رأیت 11 کوکبا و شمس والقمر ما اولیدلو په خوب کې مې اولیدو 11 ستوري دي او نور دی او سپومۍ ده نو دا رؤیا دا رأیتو د رؤیا نه دی په خوب کې لیدل چې رؤیا سره تینی نو په خوب کې لیدلی او چې رؤیا سره رؤیتون شي تی ور سره ذکر شي نو بیا مراد تینا په سترګو لیدلی نو دلته په سترګو لیدل نه دي خوب کې مې ولیدل څنګه دې ولیدل دا پټ سوال دی نو دا جواب دی رأیتهم لی ساجدین ومې لیدل ما ته سجده لګوله دا 11 ستوري او نور سپومۍ دا ما ولیدل ما ته په سجده پرېوتل قال یا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك ویل یعقوب علیہ السلام اے بچیا ما بیانوه دا خپل خوب په خپل ورونو باندې ګورې ورونو ته دا خوبونه وې فیکیدو لک کیدا پس چل به وکړي تا دپاره چل تا ته دا خوب کې دوی ته وویو نو دا خوب ډېر معنیخیز خوب دی دوی به تا دپاره چل ساز کی او تا ته به ډېر لوی نقصان ورسوي او وروڼه به زما دا کار ولې کوي ان الشیطان للانسان عدو مبین ځکه چې شیطان د انسان دپاره دشمن په ډاګه دی دا ستا وروڼه به شیطان تا ته په ضرر درکولو کې را اکساو کې او راوچت به کي وکذلک یجتبیک ربک دا ورته خوب تعبیر ورکوي او دقسې غوره کوي تعالی رب ستا ویعلمک من تاویل الاحادیث او پوه کوي تعالی را په ترجمو او تعبیرونو د خوبونو باندې ویتم نعمته علیک او پوره کوي خپل نعمت په تا باندې وعلى آل یعقوب په کورنۍ د یعقوب علیه السلام باندې کما اتمها علی ابویک څنګه چې دا نعمت تام کړی علی ابویک په مور او پلا په هغه دواړو پلارانو ستا باندې یعنی حضرت ابراهیم او حضرت اسحاق دلته نیکه ته او د نیکه پلار ته هم اب وویلی شو من قبلو مخکې له دې نه چې ابراهیم او اسحاق علیه السلام ان ربک علیم حکیم یقینا رب ستا پویا حکمت والا دی چا د دې ټکي نه چې وعلى آل یعقوب چې د دې نه مراد یعقوب علیه السلام زامن دي نو معنا دا ده چې دا هم پیغمبرانو نو په محققینو مفسرینو دا خبره مسترد کړې ده چې د یوسف علیه السلام روح کما څه وکړل دا ټوله ګناه کبیره وکړه یو کار کشر بچه د پلار نه په چل ول باندې راوستل او کوی ته اچول او بیا داغه اقدام قتل هم دوی کړی دی او وهلی هم دی او کوی ته اچولی هم دی او بیا به راتله او څوکۍ به هم کوله او دا ټوله کارونه دي محققین علما مفسرین وایي چې دا ټول ګناه کبایر او پیغمبران علیهم السلام د غټو او د وړو ګناهونو نه مخکې نبوت د وروستو نبوت نه پاک او صاف دا که پیغمبرانو نه دونه ډولي کارونه به کول دا خبره کمزوري ده لقد كان في يوسف واخوتي آيات للسائلين یقینا په یوسف کې او داغه پرونو کې آیات لوی لوی نښې دي للسائلین د سوالګرو دپاره یو سړی تپوس کوي نو ډېر لوی لوی دې کې موجودې دي
اس قالو لیوسف و اخوه هغه وخت چې ویلي رونو د یوسف علیه السلام لیوسف خامخا یوسف او اخوه او ورور دده چې هغه بنیامین دی دا اصل کې 12 ورونه دي نو 10 ورونه دا لیا د دوی مور وه او دا د یوسف ترور وه د لیا 10 بچي بیا په منځ کې یو بله هم وه بیا دا لیا وفات شوه نو حضرت یعقوب علیه السلام راحیل په نکاح واخیسته راحیل چې دا د لیا خور وه نو دا چې په نکاح واخیسته نو د هغې نه یوسف او بنیامین وشو نو هغه نورو د یوې زنانه نه دي او دا دوه د بلې زنانه نه دي پلار د دواړو شریک دی چې یعقوب علیه السلام د ټول پلار دی نو دا کشران دي او کشرانو سره سړی مینه زیاته کوي او بیا یوسف او یوسف کې بیا د نجابت او د پیغمبرۍ هغه نښې خپل باباجي ته ځلېدلې د هغه خاطر به زیات پکاو او ماشومان دي دوی په دې باندې به خفه کېدل چې زمونږ رفتار خو په ډلو غلطۍ کې پروت دی چې مونږ 10 کسانو جماعت یو او کور له ګټې وټې هم کوو او دا دوه کشران دي هغې ته زیاته مینه ورکوي او هغه مینه مونږ له نه راکوي به د دې انتظام دا کول پکار دي یا د دې مخ د دې پلار نه ورک کړو بس په خپله باندې ټوله توجه به مونږ ته پیدا شي لقد كان في يوسف ويوقت آية للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه هغه وخت چې ویل دوی یوسف او ورور د یوسف احب الى ابینا ډېر محبوب دي زمونږ باباجي ته منا زمونږ نه ونحن عصبه حال دار موږ یو جماعت مضبوط یو موږ مضبوط جماعت د 10 کسانو یو او کور له کارونه کوو کور له ګټې وټې راوړو مالونه ساتو ان ابانا لفی ضلال مبین یقینا پلار زمونږ په خطا ښکاره کې دی دلته د ضلال نه مراد د دین په لحاظ سره نه کنی بیا به را کافر شوي د یوسف وروڼه خو د ضلال نه دلته مراد خطا دی په خطا ښکاره کې دی د دونه غټ هلکانو او تکړه هلکانو سره مینه نه او د دوو ماشومانو سره کوي اقتلوا یوسف بطرحوه ارضا یخلو لکم یو میټینګ یې وکړه او ویې ویلې اقتلوا یوسف مړ کئ یوسف لره ابطرحوه یا اغرزوی دلرا اردون یو ځمکې ناشنا ته یخلو لکم وجه ابیکم خالی بشي تاسو ته مخ د پروردګار د پلار ستاسو پلار به تاسو ته بېوځي وتکونو من بعده قوما صالحین او شی به تاسو وروستو د وجلو دنا یا د ورکولو دنا قوما صالحین یو قوم نیکان توبه به وباسو خیر سړی به ملکو بیا به توبه وباسو یا به د پلار نه ورکو بیا به توبه وباسو خیر دا غټ خطرناک کار دی چې په دې نیت ته ګناه کوي چې بس ګناه وکړو بیا به تاسې هم توبه وباسو قال قائل منهم ویل ویونکي په دې رونو کې لا تقتلوا یوسف مو وژنئ والقوه فی غیابت الجب واچوی دوی دلرا په تیارې د کوی کې یو کوی وګورئ د هغې په جوروالي کې غیابت هغه عمق او غیابت هغه تیارې ته وایي او ځکه ورته غیابت وایي چې دا د سترګو د ناظر نه بیا لاندې پکې ښکاري نه واچوی دی لرا په هغه جوروالي د کوی کې په هغه تیارو د کوی کې یلتقطه بعض السیارتې پورته به کي دلرا بعضې قافلې چېرته قافله و پرې لار راشي وي څه بیا ځان څه بوځي ان کنتم فاعلین که یی تاسو کوونکي خامخا ګورئ وژنئ مه دا ډېر لوی اقدام دی د قتل دا کار مه کوئ او په دې طریقه باندې د پلار نه به تاسو ورکوئ او تاسو ته چې کوم مقصد ستاسو دی هغه مقصد به حاصل شي قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف ویل دي رونو د یوسف اے بابا جی سری تعالی را چې ته امین نه ګڼې موږ لره په یوسف باندې وینا له لناصحون او یقینا موږ د دې یوسف دپاره خیر خواهی لټونکي وو
ارسله معنا غدا ولیگا دلرا زمنگ سرا سبالا سار لے جی منگ سرا ولیگا شاڑی تا ومنگ سرا لارشی یرتعو بسری طبیعت بے آزاد شی میوی بوخری ہر قسم تا ویلعب ولوبی بوکی وإنا له لحافظون او یقین منگا دے رور دا پارا حفاظت کون کیو قال انی لیحزننی ویلی ورطا یعقوب علیہ السلام یقیناً غمجن کئی مال ردا ان تذهبوا به چدے تاسو بوزی زمانا واخاف ان یاکلہ الذئب او زیری گما چرتا شر مخبے اخری ما یردا چه شر مخی درنا چرتا وانتم عنه غافلون او تاسو ودننا خبر یئی تاسو پا مال پستلی یئی پا کار پستلی گردور بکوئی منڈی بوائی او دا کشر دے دا بدنا چرتا شرمخ بیدرنا خوڑلی دا کار مکوئی قالو لئن اکلہ الذئب والورتا دے زامنو قسم دے کچریو خوڑو دی یوسف لرا شرمخا ونحن عصبت منگدون لوی جماعتیو انا اذن لخاسرون یقیناً یوبا منگا پا دے وقت کی دا زیانکارانونا یہو منگا زیانکاران دونا گن دونا لستنا او دمنگ دمنگ کا شر اور شرم خوری فلما ذهبوا به کلا چه بوتو دیرونو یوسف علیہ السلام لرا دا پلار نے دے میاری توویستا واجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب او را جمشو او قستیو کو چه او گرزی دے لرا پتیرو دا کوئی کے او پا جوروالی دا کوئی کے ووحینا الیہ بس وی یوسف علیہ السلام با دے جامون با دیونی ولا دے خپون با ولا سنت اول چه ما مغرزوی او دی داکا دا زانو شکو با او دا وینی وقت ورکو اچھا لان لار وبدی لگی بیا دو بو سراتا بیا اجزے با پاکو یانو کیو اگے تراو خوتو علتا بس گٹ تے پاگے بانی ناس تے او اللہ رب العزت وحی ورتو نو کلا کلا حضرت عیسیٰ تو وحی اللہ کرے او دا مور پاگی کیو او دتیم وحی اکڑا او دیلا کشر ورکی دے دے دولس کالو دے دام چاویری دی چیئے کے دیشی دے بالغو پا دے وقت نو دو بلوغ نرستو خبیا وحی کیگی زکا و اوحینا الیہ منگ وحی اکڑا دی یوسف تا لتنبعنہم بعمرہم حازا تب خبرائی دارونا پا کار دوی چدا دے دسی اوٹیم براشی ستا مخل بدرشی او تب خبر کے جتا سپے وقت دا کار روکڑے وهم لا یشعرون او دارونا بدی پویا نئی چگی دا منگر یوسف مخیتا ولاری دسی وقت براشی وجاؤوا اباهم عشاء یکون دوی خواہ تیم بار تیر کو تیاری کڑا او چه ما خام تیار شوا نو بس بیا کور تر روان شو مطلب دا دے چه رنائی او منگا دے پلار سستر کے برابرو نو پلار بخو منگ بانی پوئیگی نو تیاری کڑا نو بس بیا را للو پا جڑا بانی وجاء اباهم عشاء یبکون را للخپل پلار تا عشاء مانا دورزی پا آخر کے مانا ما دا ما خام پٹیم کے یبکون جاڑی یعقوب علیہ السلام والبلی بچو چرتا مال درنا سمات کو او یوسف سشو یوسف چرتا لارا آگی ورطوئی قالو تاجی ویلی خمنگستا خبرنا منلنو یا بانا انا ذهبنا نستبقو وترکنا یوسف عند متاعنا اے بابا جی منگاتلو یو بل نوڑان دکی دلو گردورم کولو وترکنا یوسف عند متاعنا وپریخ یوسف منگا پنیز دا جامو اخپلو باندے منگا جامو تکی نولیو فاکلہ الذئب پس اخوڑو اغل شرمخا
او ته په موږ باندې د پخوانه سم باور نه کې وما انت بمؤمن لنا نه ته په موږ باندې یقین کوونکې او زمونږ په خبرو باندې یقین کوونکې ولو کنا صادقین اگر که موږ په دې کې رښتیني یو نو حضرت یعقوب او فرمایل چې کمیس څه شو کمیس مور څه او خور څه نو دیل کمیسی جیدا دی نو دوی کمیس هغه نه چې کوی ته اچو نو کمیسی تیستلی کمیسی تیسته او بربنډي کوی ته ورچول او بیا یې چیلې حلاله کړه او هغه د هغې په غوینه کې هغه کمیس ګنده کړ او ویل جي دا دی هغه کمیس وی راواغیسته او پر خپلو سترګو باندې داسې کېښوده او د هغه چیرې هغه وینې په دې مخ مبارک باندې رالې داسې او ویې ویلې چې یاره بچو داسې شرمخ خو اوسه پورې ما نه دی لیدلی چې هغې شرمخ زما بچی په دې کمیس کې دننه وخوړه او دا کمیس یې شلولی قدر هم نه دی داسې حلیم او بردوبار شرم خو ما چرته نه دی لیدلی دا یو مشهوره مسله ده وایي دروغګوره حافظه نه مې باشد وایي دروغجن له خدای حافظه نه ورکوي دا توصیر شو چې کمیس کې خو لږ ځای وشلوئ څنګه په کمیس کې دننه ټول وغوړه او کمیس روغ جوړ دی او چې دا حضرت ابراهیم چې بت پرستو اور ته اچو نو د هغه نه هم کمیس یې لرې کړی او داسې ورچولی نو هلته وایي حضرت جبریل یو کمیس ترېخم راوړی او حضرت ابراهیم ته اچولی او هغه کمیس بیا ابراهیم علیه السلام ځان سره ساتلی او د هغه نه بیا یعقوب دغه ته اسحاق علیه السلام اسحاق علیه السلام نه یعقوب علیه السلام ته منتقل شوی او دا حضرت د دې هلکانو د پټولو دپاره ده ته په دې غاړه کې داسې د تعویزګي په شکل باندې مفسرینو لیکلي دي دا اچولی او داسې جبریل راغی او هغه راوسپړ دا کمیس دغه او هغه د کمیس یوسف ته واچو وجاءوا على قميصه بدم كذب راتلو کورونو د یوسف په کمیس د یوسف باندې د وینو دروغجنو سره وینې د یوسف نه وي وینې د چیلۍ وي ځکه بدم کذب دی د دروغ په وینو باندې قالت ویلې حضرت یعقوب بل سورت لكم انفسكم امرا چې هغه وکاته کمیس روغ دی او یوسف پکې خوړلی شوی ویل نه بل داسې نه ده داسې نه ده سورت لکم انفسکم ښایسته کړی تاسو ستاسو نفسونو یو کار مړ نه دی شرمخ نه دی خوړلی خو ستاسو نفسونو ته یو کار بل ښایسته شوی تاسو کړی دی فصبر جمیل نو په صبري صبر جمیل زما صبر ښه به زه به په دې کې جزې پزې نه کومه او والله المستعان الله هغه ذات دی چې امداد غوښتی کېږي په دې باندې علی ما تصفون پای باندې چې تاسو بیانوئ الله هغه ذات دی چې امداد غوښتی کېږي په هغه باندې علی ما تصفون په هغې باندې چې تاسو څه بیانوئ اوس یوسف علیه السلام خو کوی ته واچولی شو دوی کور ته رالل وجاءت سیارتنا راله یو قافله دا کوی د حضرت یعقوب علیه السلام د کور نه په 9 میله کې و په څونه اندازه کې و په 9 میله کې 3 پرسخه کې و یو پرسخ 3 میله دی نو په 9 میله کې و او په شړه کې و په لار کې هم نو یو قافله د مدین نه را روانه ده او شام ته ځي شام ته روانه ده چې شام ته روانه دغه مصر ته روانه د مدین نه نو لار ته خطا شوه
نو دغه کوی په غاړه طرف باندې رالل نو د اوبو قلت ورته پېښ شال تا هغې ویل چېرته اوبه وګورئ نو کویې ښکاره شو او دا کوی اوبه وي ترخې وي خو چې کوم وخت نه ورته حضرت یوسف اچولی شوی و نو هغه اوبه الله تعالی خوږې کړي نو هغې رالل او څنګه چې بورکه ښکته کړه بس یوسف علیه السلام خو هلک دی تیار ناست دی بس په بورکه پورې ونښته او هغې چې بورکه راوچته کړه ډېره درنه وه چې کتل هلک پکې و هغې ته اوس اشاره کوي قرآن وجاءت سیارة راله قافله فارسلوا واردهم ویلېږه خپل اوبه راوړونکې وارد هغه چاته وایي چې هغه قوم له اوبه راوړي د دیر کې پخوا د دې اوبو به بعض ځایونو کې به قلت و د جومات لپاره به یې سړی نیولی و هغه به جومات له اوبه راوړي نو هغې ته به یې اوبوړی بیا و اوبوړی به یې ورته اوبوړی پوهېږئ پرېواني د اوبوړي معنا دا ده چې دی جومات ته اوبه راوړي خلک په اودسونه کوي په هغې باندې نو دا وارد دی دلته وارد هم قوم هغه سړي ته وایي چې قوم له اوبه راوړي فعدلا دلوا هغه برقه راوړه او برقه یې ورښکته کړه فعدلا دلوه ښکته یې کړه خپله برقه کوی ته او بس چې برقه یې راوویستله درنه ده ګور یې لږ ناست دی پکې قال یا بشرا هذا غلام ای زیریا حاضر شده خو هلک دی خو هلک راووته پکې واسروه بزعا پټې کدیله په خپل سامان کې ویل چې دا زمونږه بس دا زمونږ مریی دی او دا یې ځان سره واخیسته او روان شو او نور هم ډېر اوږده واقعات دي دلته والله علیم بما یعملون الله واقف دی په هغې باندې چې دوی څه کول وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وشروه خرڅ کړې قافلې یوسف لره بثمن بخس په هغه پیسو کوټه باندې زیوپو عام طور سره بعضې تاجرانو به اخیستل او عامو تاجرانو په خپلو کاروبار کې نه استعمالولې داسې پیسې وي او دا لږې وي ټولې 20 روپۍ وي دراهم معدوده 20 روپۍ د شمیر دا د هغې قانون په هغه زمانه کې چې 20 ته به روپۍ ورسېدلې نو د 20 نه د 40 پورې به یې شمارلې په شمار به یې ورکولې او چې 40 ته به ورسېدې 40 نه به اباو شوې نو بیا به یې هغه په تول ورکولې په تول سپینې روپۍ به وي او دا 20 روپۍ وې ټولې دا چې کله دوی مصر ته ورسېدل او مصر دوی خو په یره کې وو چې دا چېرته دونه ښایسته غلام دی د چا او دا د چا نه دي راوسته نو راشه دا اوس که د ډېر قیمت هم دی نو موږ یې سره ځان لرې کوو په 20 روپۍ باندې خرڅ کړو او هغې دپاره بولي مقرر شوله او هغې کې قطفیر چې هغه د مصر دغه دی دا وزیر خوراک دی وزیر زراعت دی هغه پای کې ولاړ دی نو هغه په 20 روپۍ باندې واخیست او بیا پای کې خو د نجابت هغه نښې ځلېدلې هوښیار سړی و نو کور ته یې بوت او خپلې ښځې ته یې ویلې چې دا هلک کې داسې د نجابت نښې راته ښکاري دا کېدی شي زما سره په دې وزارت کې تعاون وکړي او یا به دا زما استاسې هم بچي نشته په زویوالي باندې به یې ونیسو وایي وکانو فیه من الزاهدین او ودا قافله په باره د یوسف کې من الزاهدین د بې رغبتي کوونکو نه ځکه چې را پردی مریی دی او که چېرته مالي کې اوس راورسي زموږ د لاسه به یې والي راشي څه خرڅي وقال الذي اشتراهم من مصر ویلې هغه سړي چې اخیستی و یوسف لره د مصر نه سړی مصری او معنا دا وه چې وزیر زراعت او وزیر خوراک و لامراتي خپلې ښځې ته یې ویلې زلیخې ته اکرمي مسواهو ښه کا ځای د اوسېدلو د ده ښه مزېداره کمره ښه مزېداره بستره ښه مزېدار کټ ښه مزېدار خوراکونه خبرې ته ورکوي عسا ان ینفعنا قریبه ده چې فایده راکړي موږ له دی
او نتخذه ولدا یا او بنی سود لرا منگا پا زویواری باندیم وکذالک مکننا لیوسفا دقسی منگا قابو تمکین ورکڑ یوسف لرا پز مکر مصر کے پا دی طریقہ بانی منگا دا مصر باچائی تا ارسو ولنعلمه من تعویل الاحادیث او دے دا پارا چی پوکو منگا دی یوسف لرا پا ترجمہ دا خوبونو باندے واللہ غالب علی امرہ اللہ تعالی زورور دے پخفل کاروانی چکم کار کئی اغا سر ترسائی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر خلق نپوئیگی ولما بلغ اشده آتیناه حکما وعلما ولما بلغ اشده کلچ ورسید یوسف علیہ السلام کلکوالی دا زوانیتا ورسید اور زلیخی پا کور کی دیر لیے مودا تیرا کلا او خواہش اگر چی اللہ دلہ ورکڑے دے یوسف علیہ السلام چی راسی پلار بانی بتو داگی دا مخدا چمکا پا دیوالون بانی بلائی کے لئے لگے گئے او دا خواہش ہوئی دا نیا نو تا منتقل شوے و حضرت سارا چی کم دا ابراہیم علیہ السلام بی بی و دا یعقوب علیہ السلام دا عیسیٰ علیہ السلام مور بی بی و آگا انتہائی دولی زنانہ وا او خیستہ زنانہ وا دا خواہست آگا نیانا دا کراغلے ہو نو انتہائی دولی او خیستہ علک دے او دا دا یو زنانہ سرا پکور کی اسیگی اگا بلوغ تم ارسیدہ دیر زمانہ تیر شوا او دا کور کی دی او اگا یو زان لی او دی زنانہ پدی پہلی دیر محنتون مکڑا او چلون مولون مرتا ساس کرا خو اللہ رب العزت اگر اللہ پیغمبرو اللہ محفوظ اساتا ولما بلغا شدہو کلچ ورسیدہ دیکھ لکوالی دزوانوتا آتیناہ حکما وعلما ورکا منگرتا قوت پیسلو وعلما پویم ولا ورکلا وکذالکا نجزی المحسنین دق سی بدل ورکو منگا نیکانوتا اس دے بالغ شو کور کے دے او دیر یو زیدوالا اسیگی نو زنانہ خدا سے کمزور شیر وراودته اللتی ہوا پی قیدها مطالبہ اکڑا دی زنانہ دی یوسفنا آگے زنانہ مطالبہ اکڑا ہوا پی بیتہا چی دا یوسف دا آگے پا کور کے اسے دا او دا مطالبہ تیر سو اکڑا عن نفسی دا زان دا دا چی تمالا زان راکا یعنی ما سبد عملی اکدا مانا دا او وغلقت الابواب دروازے پوری کڑی سمر دروازے چی اگر ٹولی بند کڑی او ٹول چلیک دا دے بد عملی دا پارا دا سمر تیاری ضرورت دا ٹول دی خزی کڑی او وقالت ویلی دی زنانا چی حیتا لک زمان خواتا راشا دا حیتا لک مانا دادا چی دا اسم پیل لی دی مانا دادا تعال تعال عندی زمان خواتا راشا او دے کہ وہ قراتونی دیا قرات سبعہ چی ورطوئی دی حیتا لک دا تاسو کل دا غوری دا مصر دا اگا مشہور قاری سرے باسط قاری باسط چی تاسو آوری نا ورطرا طولو ہوئی چی بس ہائی تلک ہی تلک او بلم او بلم او بلم دلتا مپسیرین لکری چی وہ قراتونی دی پڑے کے خود طولو نا بہتر دا قرات چی کم منگ کم چی ہائی تلک پا پتحی دا ہے سرا یہ ساکینہ دا او پا پتحی دا تے سرا ہیتا لک معنی تعال عندی زما خوالا راشا قال معاذ اللہ یوسف علیہ السلام ورطوائی پناہ غوارم پا اللہ باندی انہو یقیناً دا کتپیرا ربی زما مالک دے احسن مسوائیو خکڑے دے زید اسے دلو زما خواہ یو سرے زما دومر قدر کئی زما دون عزتیو کمال پا خپل کور کے زیر آکو او خپل خضر را خپل خادم ساز اکڑا او زما سر دا احسانات یو لوی انبار دا آغا پروت تے او زبا دا آغا پا کور کی خینت پا کوما
انه لا یفلح الظالمون. شان داده کامیابی نشي حاصل اولی زیادی کونکی اخو زیادی ده. ولقد همت به وهم بها، یقینا قصد کو دے زنانا پر یوسف بانی. دا محققین علماء وی چه همت به قصدیو کو پا دے بانی پا وحلو دا بانی، لکه دا خو ډیره ملکه وکنه او دا داگی غلام دی، نو دا وحلو اراده او کردام. یو مفسر دا ترجمه کړو، دا ډیره ښایسته ترجمه ده چې ولقد همت به، یقینا قصد کو زلیخی په وهلو د یوسف باندې، وهم بها، او یوسف علیہ السلام قصد کو چې دا داسې وامه چې لوټکی پی واړو لکه خو ځوان دی. لولا ان رأى برهان ربی، نو دی یوسف بوالی وویدا کنی ویلی دلی برهان د خپل پروردگار. الله وتعالی کې واچول چې یوسف ګوره گزار ورنکې، گزار دی ورکلو ځان له بکارو ګوري پلهنه کبانی او ملک باندې ته گزار کې دا ډېر ګران کار دی. د دینه دا غټه خبره چې دوه په خپل کې او دوه پردی کې او دې زید وزي. یو ترجمه داسې ده. اصل تحقیق دا دی چې دا هم دوه قسمه دی، یو هم عزم و قصد دی، یو هم دا دی پیږي زما په خبره ده، او یو هم په معنا د خاطر باندې دی او د حدیث النفس باندې دی. نو چې ولقد همت به کې هغه طرف ته اشاره وکړي چې قصد کو د زلیخی قصد عزم په دې یوسف باندې د پرانیولو باندې، او قصد کو په طریقه د خاطر او په طریقه د حدیث النفس باندې لکه دا رااله الک دې نوجوان دی چې کسړی دا نو بیا نو دا لولا ان رأى برهان ربی، کدا الله تعالی برهان نه لیدلې نو لوقع ما فی وقع. دا ترجمه مشوي ده، دا هم ترجمه ده. دا ما تاسو ته لا یکلف الله نفسا الا وسعها کې یو خبره کړې وه چې مراتب د نفس دا پنځه دي، ویلي مې درته که نه؟ نو ما داسې ویلو چې مراتب النفس خمس مراتب النفس خمس حاجس ذکروا فخاطر فحديث النفس فاستمع يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير فيه الأخذ قد وقع. یو خاطر دے، یو حدیث النفس دے، یو حاجس دے، او یو هم دے او یو عزم دے. دا سړی وای دا ټول مرفوع دي، پر ټول خدای سړی نه نیسي سوا الاخیری، سوا د عزم نه چې د ګناه قص سړی وکړي. د ګناه قص بیا ګناه ده خو دومره نه ده لکه چې قصد وکړي او بالفعل ام کې ګناه، د بالفعل ګناه نه بیا هم دا کمه ده. نو ځکه ما دا ویل چې دا تحقیق هم علماو کړی دی چې دا زلیخی هم چې و دا هم عزم نو، دا هغه آخري مرتبه وه، او د یوسف هم چې و دا هم خاطر او هم حدیث النفس په مرتبه کې و. کذالک همدقرنګي لنصرف عنه السوء، اړو لنصرف حکم منګه دا کار دی دپاره چې واړو د یوسف نه منګه بدی لره، والفحشاء او دارنګې بېحیایي کارون لره. انه من عبادنا المخلصین، یقینا هو د بندگانو خالص زمونږ نه. واستبق الباب، اوس یوسف علیہ السلام بس بله لار ورته ښکاره نه شو، منډه یې کړه هلک دی او دا ورپسې ده، دا ورپسې ده، دا رانیسي. نو دا معنا ده چې دا خواهش پوره کولو لپاره یې رانیسي یا دې لپاره رانیسي چې بار ته موضوع بس یو خبره وه وشو چې ته تیار نه بس نه دي چې دا خبره خوره نه شي، نو بس هلک مخکې منډې وي او دا ورپسې ده.
والپیا سیدها واستبق الباب وړاندې شو دي دواړه دروازې ته یوسف مخکې منډې وایي زلیخا ورپسې ده وقدت قمیصه من دبر او شلېدلی او کمیس د شا طرف نه د یوسف علیه السلام د کمیس د شا نه شلېدلی ښکاره خبره ده چې دې ورته لاس ورچولی او د کمیس لمنې نیولې وه او منډه واخیسته کمیس وشلېده نو پته ولګېده چې هغه تښتي او د حیراني سي والپیا سیدها لدى الباب وی موندو خپل سردار لرا د دې مصریانو دا په هغه زمانه کې دا عادت و چې ښځې به خاوند ته سید وایو ځکه چې دا به د ښځې مالک و والپیا سیدها وی موندو خپل خاوند لرا لدى الباب په نزد دروازې باندې دوی چې ورسېدل دروازې ته نو قطفیر هلته ناست دی په دروازه باندې قالت بدا خو ډېره عیاره ښځه وه ډېره ورانه وه فورن یې ژبه بدله کړه او خاوند ته یې ویلي چې ستا په اهل باندې څوک د بد کارونو اراده کوي نو ستا څه خیال دی چې دا یا جلخانې کې اچول غواړي او یا عذاب علیم وله ورکول غواړي نو وایي قالت فما جزاء من اراد باهلک او دې ښځې څه د بدله د هغه چا چې اراده کوي په کور والا ستا باندې د بدۍ الا ان هیڅ سزا یې نشته مګر دا یې سزا ده چې الا ان یسجنا مګر دا چې جیل کې دې واچولی شي او عذاب علیم یا دې ورته عذاب درناک درې ولا درې ورکړی شي درې اوس یوسف علیه السلام به دا خبره چرته هم نه وی کړې که چرته زلیخې د دعوه نه وی کړې قال هی راودتنی ویل یوسف علیه السلام دې ما نه مطالبه کړې ده عن نفسي د نفس زما وشهد شاهد من اهلها او ګوی وکړه یو ګواه من اهلها د کورنۍ د زلیخې نه دا یو مشر سړی دی یو توجیه ده د زلیخې په رشته دارو کې دی او عام طور سره قطفیر به د ده سره د وزارت پر اهمو کارونو کې مشورې کولی دا مشیر و نو ما که خپل مشیر نه معلومات وکړو کېدیم شي چې مشوره هم ځکه چې دا یې خپله وه نو د هغه سره ځکه دا مشوره وکړه چې دا څنګه چل هلک کمیس لیدلی د شانه هغه وویل چې تاسو وګورئ که د هلک کمیس د شانه شلیدلی نو بیا دا ښځه دروغجنه ده او که د هلک کمیس د مخې نه شلیدلی نو د هلک بیا حمله کوله پر ښځه باندې نو دا کمیس ته دې شلولی دی بیا په دې وجه باندې نو دا بیا د هلک ګناهګار دی او دا ښځه چې کوم دی نو پاکه ده دا یو طریقه ده بله طریقه دا چې دا ماشوم دی په زانګو کې دی دا دویمه توجیه ده هغه ماشوم ګویا شو او هغه دا خبره وکړه چې د یوسف کمیس وګورئ که د شا نه شلېدلی نو دا ښځه ګناهګار ده که د مخې نه شلېدلی نو دا هلک به ګناهګار وي چې ویې کته نو هغه د شا نه شلېدلی او دا په محققینو علماو دې له ترجیم ورکړې ده چې حدیث کې راغلي دي څلورو کسانو خبرې کړي دي یو یوسف علیه السلام په باره کې په زانګو کې ماشوم خبره کړې او دویم جریج قصه تاسو ته ما مخکې کړې ده چې هغه بزرګو او مور ورته ویل چې جریج هغه په مانځه ولاړ و ویل خدای یو طرف ته موزې بل طرف ته مور چکې وي او مور یې بوډۍ وه کار وله ورغې ویل زه خدای ته ای پورې مرګ نه راولي چې د پلیتو ښځو او د زناکارو ښځو مخونه وویني نو هغه سره کار وشو نو هغه ماشوم ګرجم وله خلکو ورانه کړله او بیا چې هغه راکوز شو هغه دغه ته یې وویلې ماشوم ته چې ستا پلار څوک و ای بابوس ستا پلار څوک و نو هغه لاس داسې کړه چې هغه غر کې چې ګډې سره یې هغه شپن کې زما پلار
نو خلکو ویل تا مخکې غږ ولې نه کوو؟ هغه ویل زما ته د مور خیرې را رسېدلې وي دا کار او ما سره کېده، دا ما تاسو ته ویلی. نو دا د ده پاره هم شوي او عیسی علیه السلام ماشوم دی د حضرت مریم د صفایي دپاره هغه الله رب العزت گویا که قال انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. او دارنګ یو بله وړوکي اوم خبرې کړي دي، دا هم دې مفسرینو ذکر کړی دی. وایي هي راودتنی عن نفسی وشهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه کوي قمیص د یوسف او قد من قبل شلیدلی د مخکې طرف نه فصدقت دا ښځه رښتینې ده وهو من الکاذبین او دا لږ د دروغجنو نه دی. او ان کان قمیصه قد من دبر که چېرته قمیص د یوسف او شلیدلی وي د شا طرف نه نو په کذبت دا ښځه دروغجنه ده وهو من الصادقین دا لږ د رښتینو نه دی. ولما رأى قمیصه کله چې ولیده قمیص ته قد من دبر شلیدلی د شا طرف نه قال انه من کیدکن ویلی کتپیرا چې دا لوبه چې دا د چل ستاسو نه ده ای زلیخې، دا لوبه هم تا کړې ده. ان کیدکن عظیمه یقینا چل ستاسو ډېر لوی دی. ښځو چل ته قرآن لوی ووایه او د شیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، د شیطان چلبازی هغه وی کمزورې ده، د زنانو د چلبازي تېنه مخکې شوې ده. ځکه وایي ان کید شیطان ان کیدکن عظیم یقینا چل ستاسو ډېر لوی دی. دا نقصان پتا کې دی. یوسف اعرض عن هذا یوسف د دې خبرې نه مخ واړوه، د دې نه مخ واړه. یعنی معنا دا ده چې دې خبره کې به ګورې چا سره لام کلام نه کې چې دا خبره مشهوره نه شي او خبرې سره رپه دپه شي، د کور خبره ده او کور کې به پاتې شي. او واستغفري لذنبک ای چې سکته راښکله قطفیر چې او یا قلیل الغیرتو غیرت پکې کم او سید قطب شهید الاسلام هغه په دې زبانې ناشنا لیکل کړي د مصر دی که نه ناشنا لیکلي کړي دي او د مصر په حالاتو باندې ناشنا عبور دی د هغه دلته سړی ورته حیران شي. وایي چې استغفري لذنبک بخښنه وغواړه د خپلې ګناه لپاره. داسې ورنه وایي چې تا زما خیانت کړی دی زه به تاله سزا در کوم. نو ورته وایي د خپلې ګناه نه توبه وباسه انک کنت من الخاطئین یقینا هم ته ګناهګاره یې. دا خطا قصدن هم تا کړې ده، دا لوبه تا کړې ده. دا ورته او نور ورته څه ونه ویلي. اوس دا خو وی دیوار کا بھی کان ہوتی ہے، وی دیوارم کله کله غوږونه سکول استاد وی هغه خبره کوله وی سیو خبل خبرو کتل بیا به خبرو کړه چا ویل جیله ته څنګه سیو خبل خوا ګول هغه ویل دیوار کا بھی کان ہوتی ہے ویل د دیوالم کله کله غوږونه نو دیوار کا بھی کان ہوتی ہے. په دې وجه باندې خبره چېرته پټه پاتې کېږي. دا غټایټې ښځې چې دي د وزیرانو دې خبرو کې دا خبره اوچلېدله چې د عزیزي مصر ښځې د خپله هغه هلک نه کنعاني غلام نه د هغه د ځان مطالبه کړې ده. دا خبر شوه چې دا خبر شوله نو هغې یې ډوډۍ وکړه، دعوت یې وله ورکړه. چې دعوت یې وله ورکړه او ټولې د وزیرانو ښځې وي، ټولې عیارې ښځې وي، دعوت یې وله ورکړه چې تاسو راشئ. نو دا پته ولګېده سید قطب شهید وایي چې په هغه زمانه کې د مصر دا دغه څونه طریقې ابته شوی او دا خلک چې هغې او دا زنانه څومره په هغه زمانه کې دلته ازادې شوي وي چې هغه زنانه
چې راوغوښتلې نو هغې ته تکیهګانې ولګولي نو په هغه تکیهګانو کې دا ناستې وي او دعوت دی مخې ته ورته میزونه دي او په پلیټونو کې ورته مالټا یا داسې میوه پرته ده چې په چاړه باندې پرې کېږي او یوسف علیه السلام یې دلته خوا ته پټ کېنولی په یو کمره کې او څنګه چې دوی دا مالټې یا دا میوې راواخیستې او دا چاړې پرې سره لګولې نو په دې وخت کې یوسف علیه السلام ته وویلې چې یوسفه راوځه بس چې یوسف علیه السلام راووته ښځو ټولو هغه ته کتل او دلته یې چړې لګیا کړې یو ټول خپل لاسونه غوڅ کړه چې لاسونه یې غوڅ کړه د هرې وي د لاس ته وینې روانې شوې بس زلیخا راپاڅېده ویل دا هغه هلک دی چې تاسو د په باره کې ما پسې خبرې کوئ اوس په خپله باندې لاسونه پرې کړه نو هغې ورته وویلي چې ښځو وویلي چې هلکه یا یوسفه د دې مولاګۍ خبره دې منه او زمونږ هم کله کله خیال ساته داسې الفاظ دی تاسو قرآن ته ګورئ اوس څه وایي ورته وایي وقال نسوة فی المدینة ویلی یو ډلې د زنانو په ښاریه کې د مصر په ښار کې او دا ټولې سید وایي سید قطب شهید دا طریقې پیاته ښځې وي د غټو غټو وزیرانو ښځې وي دا ویلی زنانو په ښار د مصر کې امرأة العزیز ښځه د عزیز مصر چې دا تراود پتاها مطالبه کړې ده د خپل ځوان او د خپل غلام نه عن نفسه د ځان داغه قد شغفها حبا یقینا دنه شوې ده مینه د دې هلکه هغه پردې د زړه د دې زنانه ته د دې هلک مینه د دې زنانه د زړه هغه تورې پردې ته ننوتې ده په دې هلک کې دنه توره وینئ چې هغه اصل کې د محبت او دارنګې یا د دشمنۍ دارومدار په هغه توره وینه باندې دی نو دا هغه تورې وینې ته دا مینه رسېدلې ده انا لنراها فی ضلال مبین اینو موږ دوی له په خطا یې ښکاره کړې دا په خطا دا دونه غټه ښځه ده د غټ سړي ښځه ده دا ډېره لویه خطا شوې په دې کار کې فلما سمعت بمکرهن کله چې واورېده دوی هغه تدبیرونه چې دوی پټ پټ میټینګونه کړي نو ارسلت الیهن جواب یې ورپسې ولېږه چې راشئ تاسو له ما ډوډۍ کړې ده واعتدت لهن متکعا او تیار یې کړه د دوی دپاره تکیهګانې ولې تیارې کړې وي دا چې تاسو دا ځای بخاري کې وایي نو بیا به هلته امام بخاري په دې باندې ډېر بحث کړی بعضې خلکو متکع ویلی دی متکع بیا نورې ترجمې دي هغه دا ځای نه دی هغه بخاري چې کله بیا وایي بیا به ورته خلک وایي ځکه وایي وعادت لهن متکعا او تیارې کړې دي دپاره تکیهګانې ورته راکړې وي وآتت کل واحدة منهن سکینه او ورکړې وه هر یوې ته چاړه وایي دا په هغه وخت کې دومره خلکو ترقي کړې وه چې دا غوښې دا به په چړو باندې پخې غوښې د پخې غوښې نه به یې غوښه په چاړه را کټ کوله او خوړله به یې داسې او چې دا وشو په دې وخت کې یوسف یې دلته پټ کېنولی دی قالت اخرج علیهن وویلې زلیخې راوځه یوسفه په دې زنانو باندې بس یوسف علیه السلام راووته فلما رأینه اکبرنه کله چې دې ښځو ولیده یوسف لره اکبرنه غټ یې وګڼ انا وقطعن ایدیهن او خپل لاسونه یې کټ کړه داسې نه چې لاسونه یې ځانه وغورځول خو لاسونه یې ځان لاسونه زخمي کړه لکه چې دوی پیدې هغه ته یې کتل او را ادا کړي نو د میوې نه چاړه ووته نو لاسونه یې ځان له پرېږدل نو فکانو او قطعنا ایدیهن وقلنا د ښځو ویل حاشا لله پناه د الله لره ما هذا بشرا دا انسان نه دی دا خو انسان نه دی
ان هذا الا ملک کریم، دا خو نه ده مگر یو فرشته عزتمند ده، دا خو انسان نه دی، دا دونه ډولې او مزیدار. قالت فذلکن الذی لمتننی فیه، زلیخا را پاسېده ورته وایي فذلکن تاسو ته ویمه دا هغه هلک دی لمتننی فیه چې تاسو به ملامته کوو ما لره په باره د دې کې. مونږ پخوا چې طالبانو ته دا کتابونه ویل نو مونږ ورته د صیغو دا مشق او مشق نو د لمتنني د صیغې تپوسونه به مونږ د طالبانو نه کوله چې دا لمتنني څه صیغه ده، پوهېږئ په دې باندې. اوس خو د علم مور مړه ده، سبق ګران وایي هېڅوک ورنه سبق نه وایي. په دې زه پوه شوی یم چې سبق د ګرانه و طالبان به نه تښتي، خلک په اسانو پسې ګرځي چې تشې ترجمې څوک کوي هغې پسې خلک روان دی، او کومې تحقیقي علم چې به چا کو او چا زده کو هغه خلک په ختمېدو دی، نشته. دلته پرون موږ یو دوه طالبان راله او داسې یو نیمه ګنټه کېناستل او بیا پرې خېټو کې درد شو، کله به یې دا چل کوو کله به یې دا چل کوو او کله به یې دا چل کوو او بس به ایسته پاسې له ولاړه. دا نه پوهېږي زما په سبق باندې، حالانکه زه هېڅ نه ویم، زه خالص د دې قرآن مجید د دی صفا صفا ترجمه کوم، روغه روغه ترجمه کوم. او که ما رسې ویل چې الحمدلله رب العالمین ټول صناصیب صحابید دي الله لره او په مخ روان وي، بس دلته به اوس په دې مدرسه کې ځای نه دی، مدرسه به ډکه وه. خو زه د دې هېڅ پروا نه کوم. زه یم یو شاګرد د سړي د امام نووي په شان چې د ابن مالک نحوي یو شاګرد یو، او امام نووي خو سم شی و که نه، د مسلم شرح یې ولیکله امام نووي، ریاض الصالحین یې ولیکه، دا امام نووي دی. یو ځل د سره ووته ابن مالک نحوي او مدرسه را او د هر چا سره ډېر ډېر طالبان دي او د سره دا یو کس دی. نو هلته په الفیه کې یو ټکی دی، الفیه تاسو پېژنئ؟ دا د نحوي کتاب دی، را پخوا مونږ وایو په اشعارو کې دی الفیه، زر اشعار دي او په زرو اشعارو کې دا ټوله نحوه یې جمع کړې ده. نو چې هل پتن فیکم پما خل لنا، هل پتن فیکم پما خل لنا ورجل من الکرام عندنا. ایشتر طالبانو دا څوک و تاسو کې چې مانه سبق ووایي هل پتن فیکم پما خل لنا، او بیا وایي چې هېڅ پروا نشته ورجل من الکرام عندنا، یو عزتمند طالب العلم زما سره شته دی چې امام نووي دی، پوهېږئ؟ او دا دې دپاره مثال هم دی چې کله کله نکره مبتدا واقع کېږي، کله کله نکره مبتدا واقع کېږي. دا الفیه کې دې دپاره مثال پیش کړی دی. نو ما تاسو ته ویلي چې قلنا حاشا لله، ویلې زنانه پناه د الله لره، ما هذا بشرا، دا خو انسان نه دی، ان هذا الا ملک کریم، دا خو نه ده مگر یو فرشته پاکه ده. قالت فذلکن الذی لمتننی فیه کې مې خبره کوله، نو مال داسې صیغه ده، دا هغه ده چې تاسو ملامته کوو ما لره، تاسو ملامته کوو ما لره په هغې کې. دا جمع مؤنثه مخاطبه ده که نه، هغه ورته وایي فذلکن، دا تاسو ته ویمه دا هغه هلک دی لمتنني چې تاسو ملامته کوو نی ما لره فیه په ده کې. دا څه صیغه شوه؟ جمع مؤنثه مخاطبه شوه. ښه ولکه دا تاسو که بیا ووایته علمي صیغه کې وګورئ، ښه علمي صیغه کې آخري حصه صیغ دي، او دا مونږ په طالبانو زوتوله مونږ ویل په یو بل باندې اعتراضونه کوئ چې تاسو په دې صیغو کې ماهر شئ. ولقد راودته عن نفسه، یقینا منگا ولقد راودته وای زلیخا، یقینا ما مطالبه کړې واره دی یوسف نه رضان د دونه عیاره ښځه وه چې ما ته مطالبه کړې ده، فاستعصم د پوره ما نه ځان ساتلی دی.
وإن لم يفعل او بے دباو کوي په یوسف باندې وإن لم يفعل ما امره کونکی دی هغه کار چې زه ورته حکم کوم نو لیسجنن خامخا دی به په جیل کې واچولی شي او لیکونن من الصاغرین یا شي با دی چې سپکو ارزانونه بیا به رضا حیثیت نه وي دا کوم چې زما په کور کې د باچۍ حیثیت د تېرو دا دباو اوس یوسف علیہ السلام حیران شو چې اے الله ایک نشد دو شد د زلیخې څه کوې چې د نورو د بدماشانو د ښځو په نظر کې م زه رالمه او د هغې په مخ کې دی دا عیاري وکړه نو حضرت الله ته متوجه شو او دعا کوي الله ته قال رب السجن احب الی اے زما ربا جلخانه ډېره محبوبه ده ماته مما یدعونني الیه د هغو نه چې دا ښځې رابلي هغې لره ماته تاسو ویل چې د کوم ځای نه ده دا خبره وکړه چې دې ښځو ورته وویلي چې دې خپلې مولاګۍ خبره منه او زموږ هم کله کله خیال ساته دې قرآن ته وګورئ احب الی مما یدعونني الیه